رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذا أدبر كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين
في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. وفي حديث معاذ رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الحديث.
وفي حديث معاذ حديث آخر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت رواه الترمذي. Chers frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui c'est que signifie la ilaha illallah. Le musulman, la musulmane se définissent par le fait d'adhérer à un certain nombre de croyances. Et la croyance principale, c'est bien la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, pas de divinité sauf Allah. Ce qui signifie pas de divinité qui soit vraie sauf Allah. La ilaha haqqun illallah. Pardon. Et il y a Muhammadur Rasulullah qui est la deuxième partie du témoignage. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Pas de divinité si ce n'est Dieu, avec un D majuscule, Dieu le créateur des cieux et de la terre, pas de divinité qui soit vraie sauf lui, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Normalement, chaque musulman et chaque musulmane connaissent parfaitement le sens de cette parole. La ilaha illallah. Néanmoins, un rappel ne fait pas du tort et peut même nous être bénéfique s'il y a certains aspects de cette parole qui nous auraient échappé. Surtout que parfois, on entend comme explication de la ilaha illallah, pas de divinité si ce n'est Dieu, on entend comme explication que cela signifie que c'est Dieu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait se réaliser toutes choses. C'est ce qu'on appelle Tawhidullahi fir rububiyyah, c'est-à-dire que c'est Allah seulement qui a créé et c'est Allah seulement qui gère toutes choses. Comme il l'a dit dans le Coran, yudabbirul amr, il gère toute l'affaire, c'est-à-dire toutes les affaires de toutes choses et de toute créature. C'est lui qui crée toute créature et c'est lui qui fait se réaliser toutes choses. Il y a dans le célèbre hadith rapporté par At-Tirmidhi avec Abdullah ibn Abbas où le prophète radiyallahu anhuma, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que sache que si toute l'humanité واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Si toute l'humanité se réunissait pour te faire, pour t'apporter du bien, eh bien elle ne pourrait t'apporter comme bien que ce qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et la suite dit que si toute l'humanité se réunissait pour te faire du tort, elle ne pourrait te faire du tort que de ceux qu'Allah a déjà écrit pour toi. Tout cela, c'est Tawhidullahi fir rububiyyah, c'est-à-dire que c'est Allah qui fait se réaliser. Ma sha'allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Ce qu'Allah a voulu que cela soit, cela est, et ce dont Allah n'a pas voulu qu'il soit, cela n'est pas. Mais cela, chers frères et sœurs, c'est un aspect de ce que signifie la ilaha illallah. C'est un aspect. La ilaha illallah veut dire alors, d'après cet aspect que l'on vient de rappeler, la rabba illallah, pas de rabb. Il n'y a pas quelqu'un qui est pourvoyeur, il n'y a pas de providence si ce n'est Allah. Et c'est effectivement un aspect. Mais ce n'est qu'un aspect de tout la ilaha illallah. Comme cela s'affiche sur le petit croquis que vous avez,
Le tawhidullahi fil rububiyya est particulier et le tawhidullahi fil uluhiyya l'englobe et le dépasse. Pour pouvoir comprendre la ilaha illallah, intéressons-nous d'abord à ce que signifie ilah. Que signifie ilah? Vous avez Allah dans cette parole qui est le nom propre, Ismul Dhat, en arabe, de Dieu le Créateur. En français, on dit Dieu avec un D majuscule. En farisi, repris par l'ourdou, on dit Khuda. Parfois, on entend Khuda Wand Quddus. Et dans certains autres pays, vous avez encore d'autres noms. À Mayotte, c'est Mouizi Mungu. Vous avez encore à Madagascar Zanahar. Bref, Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, cette parole part du postulat que Dieu existe. Mais elle nous dit qu'il n'y a que c'est lui qui est Ilah, c'est lui qui est divinité, c'est lui qui est Dieu avec un D minuscule cette fois. Et cette parole nous dit qu'il n'y a rien qui soit divin à part lui. Le Coran, voyez-vous, a été révélé, nous croyons, c'est notre croyance, pour toute l'humanité. Mais il a été révélé en langue arabe, parce que les destinataires premiers dans le temps, c'était des Arabes, puisque le dernier messager était arabe, descendant de Ismaïl, alayhi salam, donc de Ibrahim, descendant de Ismaïl, fils de Abraham, mais également arabe, puisqu'il vivait en Arabie. Et les Arabes, qui dans leur majorité à son époque n'adhéraient pas à la ilaha illallah, ils n'adhéraient pas au monothéisme et croyaient qu'il y a également d'autres divinités qu'Allah. Ces Arabes-là croyaient néanmoins en l'existence de Dieu et en son caractère divin. C'est pour cela que ce point de croyance étant déjà un acquis, le Coran a argumenté avec eux concernant le fait que Dieu seul est divin, mais il n'a pas argumenté pour prouver l'existence de Dieu puisque c'était déjà un acquis. C'est comme ça avec tout le monde. Quand on va argumenter avec quelqu'un, on s'appuie sur un certain nombre de postulats, de choses que cette personne, avec laquelle vous et cette personne, vous êtes déjà d'accord. On ne va plus argumenter pour démontrer ce sur quoi la personne est déjà d'accord et qui en plus est vrai. Alors Dieu existe. Ces Arabes-là savaient déjà donc que Dieu existe. Il est mawjoud, existant. Le terme mawjoud en arabe signifie existant. Et ils pensaient, et ils croyaient, et ils avaient raison, que Dieu est ilah, divin. Alors qu'est-ce que veut dire ilah? C'est à ça qu'on va venir. Maintenant, quelles sont les preuves de l'existence de Dieu? Eh bien, le Coran n'en parle pas, mais ensuite, parmi tous les ulama que la Oumma a compté depuis 14 siècles, vous en avez qui ont eu affaire à des gens qui ne croyaient pas en l'existence de Dieu. Eh bien, il a bien fallu qu'ils se penchent sur cette question, comment démontrer l'existence de Dieu. Alors, disons-le d'emblée, si on veut une démonstration scientifique, comme on prouve que tel élément chimique, il a telle réaction, on ne pourra pas prouver l'existence de Dieu comme cela. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, son être, dhat, relève de ce que nous ne pouvons pas voir, al-ghaib, ce que nous ne pouvons pas voir par essence dans ce monde, dans cette vie. Et il nous dit alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient en l'invisible. Ceux qui croient en l'invisible, eh bien, il y a lui-même dedans. Dans cet invisible, Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à nous, bien sûr, il relève de l'invisible. Alors, on ne peut pas démontrer scientifiquement. Par contre, bien sûr, on a des preuves, mais des preuves qui s'adressent à ce que j'appelle al-aqlu bil qalb, le raisonnement fait avec l'accompagnement du cœur. C'est-à-dire que le cœur, la tradition musulmane enseigne que chaque homme naît sur la fitra, sur la nature primordiale, al-fitra. Et dans cette fitra, il y a déjà d'être attiré par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc,
le bébé qui naît n'est pas encore conscient, mais s'il se développe comme cela, eh bien il va croire en Dieu naturellement, c'est dans son cœur. Et par ailleurs, la raison, elle trouve un faisceau d'indices. Alors vous avez des astrophysiciens comme ça qui se sont dit, après avoir étudié certains paramètres qui ont cours dans l'univers, il y en a un qui a dit l'univers est un coup monté. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont troublantes à un certain nombre de paramètres, mais sur le plan purement scientifique, cela ne suffit pas à prouver l'existence de Dieu, puisqu'il y a la possibilité que la raison, elle échafaude d'autres explications, comme par exemple une multitude d'univers. Alors il ne parlerait plus d'univers, mais de multivers. Bref, on ne va pas s'éterniser sur ce débat. Dieu existe, on le sait par al-aqlu bil-qalb, le raisonnement fait avec l'accompagnement du cœur. Le cœur, il le sait, c'est inscrit en lui, et la raison, elle trouve un faisceau d'indices qui va dans ce sens, et c'est ensuite le mariage, en quelque sorte un mariage réussi de deux facultés qui sont différentes, mais qui peuvent très bien vivre ensemble, à savoir la raison et le cœur. Alors si on reprend la célèbre parole, c'est de Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Alors nous on pourrait dire, le cœur a ses raisons qui sont différentes de celles de la raison, mais que la raison reconnaît et avec laquelle la raison fait. En tout cas, tout ce qu'on voit d'harmonie, de paramètres justement qui avaient amené cet astrophysicien à dire l'univers est un coup monté, c'est un indice très fort de la présence d'un créateur. Et ce créateur-là, Dieu, Allah, Khuda, Zanahar, etc., selon les noms qui lui sont donnés dans différentes langues, eh bien l'islam vient nous enseigner qu'il est le seul être divin, le seul ilah. La ilaha illallah. Pas de ilah, pas de divinité, pas de Dieu avec un D minuscule, sauf Allah, sauf Dieu, sauf Khuda. Ilah ne veut pas dire celui qui fait se réaliser. C'est beaucoup plus vaste que cela. Ilah, il a un sens étymologique dans lequel on ne va pas entrer aujourd'hui, puisque c'est un discours à destination du tout public musulman. On ne va pas alourdir le propos. Des personnes parfois m'ont fait l'amical reproche de dire des choses un petit peu trop pointues dans des discours à destination du tout public. Alors, on ne va pas entrer là-dedans. Est-ce que ça vient de walaha? Est-ce que c'est laha? Est-ce que ça veut dire irtafa'a? Bref. En tout cas, ilah veut dire ma'louh. Ilah veut dire en arabe ma'louh. Quand on dit la ilaha illallah, cela signifie la ma'louha illallah. Et ma'louh, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ma'boud. Ça veut dire ma'boud. Et là, vous avez un mot auquel les musulmans et les musulmanes sont habitués. C'est un mot qui leur est familier, à savoir ibadah. Ibadah, ma'boud. La ilaha illallah veut dire la ma'louha illallah. Ce qui veut dire la ma'bouda illallah. Personne qui soit digne d'adoration, qui soit digne de ibadah, c'est l'adoration, le culte, sauf Allah. La ilaha haqqun illallah, pas de divinité qui soit vraie, sauf Allah, pas d'être, pas de choses, pas de concept qui puisse être divinisé si ce n'est Allah. Quand le musulman prononce cette parole, eh bien c'est à ça qu'il adhère, que Dieu existe, il est ilah, ma'louh, ma'boud, digne d'adoration, et il est le seul être digne d'adoration. Tout à l'heure, au début, j'avais récité 2 passages du Coran. Dans le premier verset que j'avais récité devant vous, Allah nous dit « Wa'budullaha
faites la ibada d'Allah. Wala tushriku bihi shay'a, et ne lui associez rien, c'est-à-dire dans la ibada. Nous remarquons qu'il faut faire quelque chose vis-à-vis d'Allah et ne pas le faire vis-à-vis d'autres que lui. Ça revient à ce qu'on disait. Wa'budullah, faites l'adoration d'Allah, faites la ibada d'Allah. Wala tushriku bihi shay'a, et n'associez à Allah rien dans la ibada. Ça revient à ce qu'on disait. La ilaha illallah, la ma'luha illallah, la ma'bouda illallah. Pas d'être que l'on puisse diviniser, à qui on puisse rendre la ibada, l'adoration, le culte, si ce n'est Allah. Donc on le fait vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis d'Allah seulement, et vis-à-vis de aucun autre être que lui. Il y a donc deux choses à faire. Faire quelque chose vis-à-vis d'Allah, c'est du domaine du faire. Et s'abstenir de faire cette même chose vis-à-vis d'autres qu'Allah. Mais ici, il y a une seconde question qui surgit. C'est que tu nous as expliqué ilah, et maintenant, que signifie ibada? Tu l'as traduit par culte, adoration, mais ibada, n'est-ce pas faire nos salawat, jeûner comme actuellement, faire le pèlerinage à la Mecque, donner l'aumône obligatoire et également non obligatoire, se remémorer Allah par les formules voulues, adhkar, dhikrullah, invoquer Allah, l'invocation d'éloge pour Allah et l'invocation de demande de ce dont on a besoin, etc. etc. C'est ça la ibada. Certes, mais ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, ça c'est une partie de la ibada. C'est une partie. Le concept de ibada est beaucoup plus vaste que cela, puisqu'il faut le faire vis-à-vis d'Allah et pas le faire vis-à-vis d'un autre que lui. Sachez que la ibada, ça commence par ta'lih, et on retombe sur nos pieds puisqu'on avait dit que les deux mots, leur sens se rejoignent. Ibada veut dire déjà ta'lih, c'est-à-dire diviniser. Quand déjà Allah nous dit wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, il s'agit de diviniser Allah, de reconnaître et d'adhérer à son caractère divin, et ensuite de ne pas le faire vis-à-vis d'autres que lui. Diviniser. Imaginez quelqu'un qui ne divinise pas Allah. Comment appelle-t-on cela? Alors, ibadatullah, son contraire, c'est ta'tilullah, comme cela s'affiche. Ibadatullah, son contraire, c'est ta'tilullah, annihiler Allah. Il y a déjà celui qui ne reconnaît pas l'existence de Dieu le Créateur, eh bien il ne fait pas ibadatullah et il est dans le ta'tilullah. Il y a celui qui reconnaît son existence mais qui par révolte personnelle refuse de reconnaître son caractère divin ou refuse de reconnaître qu'il soit bon, qu'il soit détenteur des attributs de perfection absolue, etc., etc. Eh bien, lui aussi est dans ta'tilullah. Il ne fait pas ibadatullah. Bref, en un mot, vous avez compris, ibadatullah, c'est quelque chose à faire vis-à-vis de Dieu, et ne pas le faire, cela s'appelle ta'tilullah. Et vous avez deux niveaux dans cette ibadatullah. Aslu ibadatillah, la base
de ibadatullah, à savoir justement diviniser Dieu. Alors on va voir un petit peu quelques aspects de ce en quoi consiste le fait de le diviniser. Vous avez donc aslu ibadatillah, et ensuite vous avez ibadatullah al-mukammila, le complément de ibadatullah. Alors les actions dont on a parlé tout à l'heure, faire les salawats, etc., et encore bien d'autres actions, on pourra en dire un mot tout à l'heure, cela relève de ibadatullah al-mukammila, complémentaire. Vous avez la base et vous avez le complément nécessaire. Kamalu ibadatillahi al-wajibu, la perfection, le complément nécessaire de ibadatullah. Tout à l'heure, on avait dit que le contraire de ibadatullah, c'est ta'tilullah, annihiler, délaisser. Eh bien, comme vous avez deux niveaux dans ibadatullah, vous avez deux niveaux dans ta'tilullah. Le contraire de aslu ibadatillah, c'est du ta'tilullah al-akbar, le plus grand ta'til qui soit. Ne pas diviniser Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tomber dans le grand ta'til vis-à-vis d'Allah. Et vous avez kamal ibadatillah al-wajib ou ibadatullah al-mukammila, le complément nécessaire de ibadatullah. Eh bien, ne pas faire quelque chose de cela, c'est tomber dans le petit ta'tilullah al-asghar. Alors faites attention au mot, le petit ta'tilullah, ça ne veut pas dire que ça n'est pas grave. Ça veut dire que c'est un degré moindre que le plus grand. Et ça ne veut pas dire que ça n'est pas grave. Jusqu'à présent, nous avons parlé de ce qu'il faut faire vis-à-vis d'Allah. Ibadatullah de base et ibadatullah de complément nécessaire. Et manquer à le faire, c'est tomber dans le ta'tilullah al-akbar et ta'tilullah al-asghar respectivement. Mais souvenez-vous, tout à l'heure nous avions dit qu'il s'agit de faire vis-à-vis de Dieu et de s'abstenir de faire cette même chose qu'est la ibada vis-à-vis d'autres que Dieu. Nous avions vu wa'budullaha, c'est de ça qu'on avait parlé jusqu'à présent, et wala tushriku bihi shay'a, et ne lui associez rien dans la ibada. Imaginez quelqu'un qui divinise Dieu, mais il divinise un autre que Dieu aussi. Eh bien lui, il a la première partie, wa'budullaha, mais il n'a pas la seconde, wala tushriku bihi shay'a. Et quand nous avons compris cela, ce qui nous est demandé par la ilaha illallah, par wala tushriku bihi shay'a, c'est de ne diviniser, de ne faire la ibada de rien d'autre que Dieu. Et comme nous avions deux niveaux dans la ibadatullah, nous avons ici deux niveaux aussi dans la ibadatu ghayrillah, c'est-à-dire faire la ibada d'un autre que lui. Vous avez la ibada kubra vis-à-vis d'un autre que lui, celui qui le commet, eh bien il tombe dans le shirk akbar billah, dans le shirk billah al-akbar. C'est du shirk fil uluhiyya, shirk bil ibada. Et vous avez la ibada sughra, si l'on peut s'exprimer ainsi, et celui qui le commet vis-à-vis d'un autre qu'Allah, il tombe dans le shirk asghar. Et quand nous avons ça, nous avons brossé, incha'Allah, ce tableau d'introduction à ce que nous allons dire aujourd'hui. Il y a donc en récapitulatif deux choses à faire vis-à-vis d'Allah, et deux choses dont il faut s'abstenir de faire vis-à-vis de tout autre qu'Allah. Les deux choses à faire vis-à-vis d'Allah, c'est aslul ibada, donc aslu ibadatillah, la base de la la ibada vis-à-vis de Dieu, donc diviniser Dieu. Et deuxièmement, diviniser Dieu
Et vous avez encore Kamal ibadatillah al-wajib, également al-mustahab, en tout cas ibadatullah al-mukammila, rendre la ibada complémentaire à Dieu, l'adorer. Ça, il faut faire vis-à-vis de Dieu, ce sont les deux choses, afin de ne pas tomber respectivement dans le ta'atilullah al-akbar et ta'atilullah al-asghar. Et vous avez ensuite deux choses qu'il ne faut pas faire vis-à-vis de qui que ce soit en dehors de Dieu. Il ne faut pas faire ibadatu ghayrillahi ibadatan kubra, parce que cela constitue du shirk akbar billah, ne pas diviniser qui que ce soit en dehors de Dieu, parce que qui le fait tombe dans le shirk akbar billah, grand associationnisme, akbar voulant dire grand, tout le monde le sait, hein. Le mot akbar on l'entend. Et vous avez autre chose qu'il ne faut pas faire vis-à-vis d'un autre que Dieu, c'est ibadatu ghayrillah ibadatan sughra, ne pas tomber dans de l'excès, c'est comme ça que l'on peut traduire, vis-à-vis d'un autre qu'Allah, parce que le faire constitue du shirk asghar billah, petit associationnisme vis-à-vis d'Allah. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je le répète, faisons attention aux mots, c'est pas parce que c'est écrit petit que ça n'a pas d'importance, au contraire, c'est très très conséquent. Alors, jusque-là se termine notre première partie qui, en quelque sorte, était une introduction, certes un peu détaillée, mais je pense que c'était nécessaire. Et à la fin de cette introduction, nous allons tous nous demander, eh bien, en quoi consiste le fait de diviniser Allah, aslu al-ibada ou ibada kubra, et en quoi consiste le fait de diviniser tout simplement, pour pouvoir le faire vis-à-vis d'Allah et ne pas le faire, s'abstenir de le faire vis-à-vis d'autres qu'Allah. Et ensuite, en quoi consiste la ibadatullah al-mukammila, le complément d'adoration d'Allah. C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Deuxième partie donc, en quoi consiste la ibada, faire la ibada de quelque chose que ce soit. Pourquoi s'intéresser à cette question? Je parle de aslul ibada ou ibada kubra, pour pouvoir le faire complètement vis-à-vis de Dieu et s'abstenir d'en faire ne serait-ce qu'une partie vis-à-vis d'un autre que Dieu. C'est nécessaire de comprendre. Alors justement, cela, je me souviens là d'en parler, c'est que chaque constituant de aslul ibada doit être fait vis-à-vis de Dieu. Sinon, on tombe dans le ta'atilullah al-akbar. Ça, c'est comme un grand tableau avec plein de cases. Eh bien, vis-à-vis d'Allah, il faut que nous ayons noirci toutes les cases. Alors, on devrait dire coloré. Noirci, le terme est un peu... Nous aurons coloré toutes les cases de ce tableau. Ça, c'est vis-à-vis d'Allah, pour que on ne tombe pas du tout dans ta'atilullah al-akbar. Par contre, vis-à-vis d'un autre qu'Allah, même une de ces cases, il ne faut pas que nous la colorions vis-à-vis d'un autre que Dieu, parce que ça nous ferait tomber dans le shirk akbar billah. D'un côté, toutes les cases doivent être colorées, cochées pour Allah, et de l'autre côté, ne serait-ce une case ne doit pas être conférée à un autre qu'Allah, sous peine de tomber dans le shirk akbar billah. Très bien. Alors, que faut-il? Que faut-il? Diviniser un ta'li ou aslul ibada? Eh bien, déjà, bien sûr, il faut reconnaître son existence. Alors, Dieu, il a des attributs, c'est-à-dire des qualités, en arabe sifat. Toute personne qui reconnaît l'existence de Dieu le Créateur, fatalement, est amenée à lui reconnaître un certain nombre d'attributs, qu'on appelle attributs de perfection absolue, sifatul kamal.
Alors, justement, Al-Kamal, la perfection, Dieu est le créateur. Eh bien, quelqu'un pourrait se dire qu'il y a également un tel qui façonne, lui aussi, entre guillemets, il crée une voiture, il crée quelque chose. Alors justement, ça n'est pas du même ordre. Quand on dit que Dieu est le créateur, c'est qu'il a créé déjà à partir du néant, il a fait arriver des choses à l'existence, et ensuite, à partir de ces choses-là, il a créé d'autres choses que nous voyons, qui sont ce que nous voyons tout autour de nous, notre corps lui-même, notre âme aussi est créée, nous avons les atomes, les molécules, vous avez les petits constituants des atomes, tout cela, Allah l'a créé. Ce n'est pas comme on emploie le mot créer pour dire j'ai créé une voiture, quelqu'un a créé une voiture, c'est pas du tout dans le même sens. D'ailleurs, dans le Coran, vous avez au sujet de Isa ibn Maryam, alayhi salam, Anni akhluqu lakum min at-tin. C'est pas qu'il créait, c'est qu'il façonnait. Ici, c'est façonner. Alors, il y a à faire apparaître du néant, ça, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Et puis, conférer la vie, eh bien, il n'y a que lui qui peut faire ça. Faire apparaître quelque chose en lui disant soit, et la chose est, il n'y a que lui qui peut faire ça, et encore d'autres choses comme ça. Alors, c'est pour ça que nous comprenons. Pourquoi j'aborde cette question-là? Parce que vous avez les sifatul kamal, les attributs de perfection. Nous voyons aussi de la perfection chez les hommes. Quelqu'un qui est très généreux, quelqu'un qui est très intelligent, quelqu'un qui a beaucoup de force. Or, tous ces attributs, nous les retrouvons aussi chez Dieu, certes, mais c'est sans commune mesure. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-kamalul ra'i, la perfection absolue. Eh bien, tous ces attributs de perfection absolue qui est l'omniscience, c'est-à-dire connaître tout, l'omnipotence, être capable de faire tout comme on vient de le dire, eh bien ça c'est réservé à Allah. Ça, celui qui le confère à Dieu, eh bien il fait une partie de aslu ibadatillah, de aslu ibada vis-à-vis de Dieu, puisqu'il le divinise. C'est une partie. Et il ne doit le faire vis-à-vis de personne d'autre que Dieu à cette échelle absolue. Alors nous disions qu'il y a déjà reconnaître son existence qui fait partie de ses attributs et lui conférer les attributs de perfection que tout être qui reconnaît l'existence de Dieu lui confère, comme l'omnipotence, l'omniscience, le fait de pouvoir faire apparaître quelque chose du néant, etc., etc. Vous avez encore justement ce dont on parlait au début, ar-rububiyyah. Alors, il a créé et c'est lui qui gère toutes choses. Ar-rububiyyah. Il est khaliq, créateur, et il est rabb, il est pourvoyeur. C'est lui qui gère, yudabbirul amr. Et il n'y a que lui qui puisse faire ça. Alors, vous allez me dire, il y a aussi rabbul bayt. D'ailleurs, en arabe, on peut le dire, c'est celui qui gère la maison, c'est le maître du logis. Lui aussi, il apporte des choses, mais de nouveau, on voit bien que ce n'est pas à la même échelle. Là-bas, c'est al-kamalul ra'i, la perfection absolue. Il n'y a que Dieu qui peut faire se réaliser les choses, et c'est ça qui était dit dans le hadith avec Abdullah ibn Abbas qu'on avait cité. Sache que si toute l'humanité se réunissait pour te faire du bien, elle ne pourrait te faire du bien que dans la mesure où Allah l'a écrit. Ça veut dire c'est ce qu'Allah veut qui va se faire. Ce qu'Allah veut que cela se réalise, c'est ça seulement qui va se réaliser. Ce dont il ne veut pas que cela se réalise, cela ne se réalisera pas. Et on l'a vu dans le Coran, il nous dit c'est lui qui nourrit, c'est lui qui fait pleuvoir, c'est lui qui décide. Tout ça, cela relève de la rububiyyah. Cependant, comme on l'avait dit, c'est une partie de aslul ibada, aslu ibadatillah, de tout ce qui est divinisé Dieu. Ça n'est pas tout, c'est une partie. Effectivement, vous avez encore d'autres attributs de perfection qu'il faut conférer à Dieu et ne conférer à personne d'autre que lui. Par exemple, le fait qu'il sait toutes choses. Il n'y a que lui qui sait toutes choses sans avoir besoin d'intermédiaire pour le savoir. Il n'y a que lui qui puisse faire ça. Même
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme les autres prophètes qui ont parfois, sur certains points, annoncé des choses du futur qui allaient se passer, et ce sont des miracles, ils ne savent pas tout ce qui va se passer. Allah le dit, Qul, dit, in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Je ne sais pas, Qul in adri aqaribum ma tu'adun, je ne sais pas si ce qui vous est annoncé est proche, ou bien si Allah va vous donner un délai, est-ce que ça va venir tout de suite, ça va venir plus tard, quand est-ce que va venir la fin du monde? Même l'ange Gabriel, il ne sait pas ça. Alors imaginez que quelqu'un maintenant il dise rien ne se réalise sauf avec la volonté de Dieu. Mais il confère cet attribut d'omniscience à un autre que Dieu sans lui conférer également l'attribut de Rububiyya. Eh bien c'est grave. C'est là une croyance de divinisation d'un autre qu'Allah, c'est tombé dans le shirk akbar billah. Pourtant ça ne passe pas par la Rububiyya. On voit bien que tout n'est pas restreint à la Rububiyya. C'est important, la Rububiyya. D'ailleurs, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il argumente avec ceux qui ont reconnu l'existence de lui-même et qui ont aussi attribué ce caractère divin à d'autres que lui. Alors il y a plusieurs choses dans le Coran. On peut trouver qu'il y a plusieurs types de gens comme ça qui ne sont pas dans le tawhidullahi bil ibada, dans le monothéisme. Alors dans le Coran, vous avez déjà le pharaon de l'époque de Moïse, Moussa alayhi salam. Lui, il ne croyait pas du tout en l'existence de Dieu. Des commentateurs l'ont écrit, au vu de ce qu'il dit, ne croyez pas en son existence. Après, vous en avez qui croyaient et qui croient en l'existence de Dieu. Les Arabes de l'époque de Rasulullah, ils étaient ainsi, mais ils croyaient en l'existence d'autres dieux encore. Alors, c'est quoi ça, ces autres dieux? Eh bien, si vous regardez attentivement le Coran et que vous lisez les commentaires des érudits qui nous ont précédés depuis 14 siècles, vous en avez qui, par exemple, croient que certains, ils peuvent créer certaines créatures. Il y a Allah qui est le grand créateur, mais ensuite, il a conféré, d'après eux, ce pouvoir de créer à d'autres êtres que lui. Eh bien, c'est avec eux qu'Allah argumente en disant « وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَنْ لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ » Il n'y a pas avec Allah d'autre ilah, un autre ilah. Sinon, chaque ilah s'en irait avec ce qu'il a créé. Et un chercherait à dominer l'autre. Ça parle de ce que ces gens, de ce en quoi ces gens-là croyaient, à savoir d'autres khaliq qu'Allah, et ces petits khaliq-là, ils se disputeraient. Eh bien ici, Allah nous a montré, il a argumenté que non, parce que sinon, il n'y aurait pas eu cette harmonie que l'on voit. Vous en avez d'autres, ils disent que c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, Dieu, qui a créé tous les êtres que l'on voit. Par contre, au niveau du tadbir, la gestion, alors ça, il a conféré, par sa grâce, eux ils croient en ça, qu'il a conféré à d'autres que lui la faculté de gérer. Pour certaines choses, par exemple pour la maladie, ou bien pour telle maladie, ou bien pour la pluie. Alors lui, il est en quelque sorte le créateur de toutes choses et il est comparable à un grand empereur. Et puis, il a donné l'autonomie à certaines créatures, par bonté vis-à-vis d'elles, de gérer certains pans entiers de l'univers. Et bien, ça aussi, c'est du shirk akbar billah. Cela contrevient à la rububiyya de nouveau. Vous avez dans le Coran des argumentations à ce sujet, parmi lesquelles ce verset où Allah dit « ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ » Allah a cité un exemple venant de vous-même. هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ. Alors ici c'est une parabole et Allah il leur dit que vous dites que moi, parmi mes créatures qui sont mes serviteurs, toutes les créatures sont mes serviteurs. J'aurais attribué à certains la faculté de gérer certaines choses et ensuite, eh bien, je les redouterai quelque peu et je serai obligé de faire avec ce que ces créatures ont décidé. Entre parenthèses,
c'est un peu la parabole de l'empereur vis-à-vis des rois. Alors l'empereur, il chapeaute les rois qui sont dans son empire. Néanmoins, les rois, ils ont une certaine autonomie pour certaines choses. L'empereur chapeautant le tout, et c'est lui qui garde la main haute sur certaines autres affaires. Et parfois, l'empereur, il doit accepter leur intercession, l'intercession de ces rois en faveur de certains de leurs sujets. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas les mécontenter, peut-être il redoute un petit peu une fronde de leur part. Eh bien, c'est un peu ça. Et ces mouchrikoun du second type-là, ils croyaient en cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ici, dans ce verset, il argumente en disant, est-ce que vous, parmi ceux que vos mains possèdent, pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, à l'époque des Arabes, il y avait l'esclavage. Et il demande à ces gens-là, est-ce que parmi vos esclaves, vous prendriez des associés dans vos affaires et ensuite vous les craindriez comme vous craignez des associés qui sont des hommes libres? Eh bien, Allah veut leur faire comprendre et veut nous faire comprendre qu'il ne redoute personne, il n'a déjà confié à personne l'autonomie de gestion. Alors certes, vous avez les anges qui viennent exécuter des tâches, comme la Sunna nous l'a montré, comme certains versets du Coran aussi nous le montrent, certes, mais ils ne font qu'exécuter ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné. Cela n'est pas du shirk billah, ni akbar, ni asghar. À la différence de ce que ces mushrikoun-là croyaient, ils croyaient qu'ils avaient une autonomie, ou bien ils avaient peut-être pas une autonomie, mais Allah leur a conféré ce pouvoir-là et le leur a conféré de façon permanente, et c'est au-dessus des capacités de ce qu'Allah a conféré à ce type de créature, et ensuite il le gère comme ça, par exemple la guérison pour telle maladie, etc. Et à chaque fois, Allah, il accepte systématiquement. Non. Même l'intercession que les prophètes vont faire, et le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui va faire la grande intercession, et puis ensuite il y aura des intercessions le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va donner l'autorisation à intercéder en faveur de tant de personnes, il va accepter telle catégorie de personnes, et même à la fin, il va dire non, cette intercession-là, c'est pas pour toi. Donc, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. À Allah seul appartient toute l'intercession. C'est à ça qu'il a voulu dire qu'il n'y a pas qu'il serait obligé d'accepter l'intercession de quelqu'un. Il le fait par pure faveur de sa part, et en plus, il n'y a pas d'autonomie. Alors ça, c'est un deuxième type de mushrik. Et vous avez encore un troisième type, et c'est bien du shirk akbar billah. Celui-là ne croit pas que d'autres qu'Allah créeraient des créatures. Celui-là ne croit pas que d'autres qu'Allah, sans créer quoi que ce soit, géraient de façon autonome ou de façon confiée, de façon permanente, certaines choses de l'univers. Non, mais c'est quand même du shirk. Ces gens-là croient qu'on se rapproche spirituellement, par soumission spirituelle, à ces autres qu'Allah. Eh bien, ça aussi, c'est du shirk. Vous avez le témoignage, alors dans les versets du Coran, vous avez un verset où Allah dit « Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absara, wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi, wa man yudabbiru al-amr, fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun » Ici, on voit bien que ceux à qui il est demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de s'adresser parmi les mushrikoun, eux, ils ne conféraient rien ni du caractère de créateur, ni du caractère de gérant quoi que ce soit dans l'univers à autre qu'Allah. Et pourtant, ce sont des mushriks. Puisque eux, ils répondent, non, c'est Allah qui gère toutes choses, c'est Allah qui nous nourrit depuis le ciel et la terre, c'est Allah qui yamliku as-sam'a wal absar, il est possesseur de l'entendement, des vues, et etc., etc. Vous avez le témoignage de Abu Raja al-Utaridi, qui est un compagnon, mais qui auparavant était dans le shirk. Et il raconte que, c'est rapporté par Al-Bukhari, et il dit « Kunna na'budul hajar » nous adorions la pierre, c'est-à-dire une pierre, une belle pierre, comme ça, nous l'adorions. Quel mot il a utilisé? Ibadah. Nous faisions la ibadah de la pierre.
فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر. C'était une belle pierre qu'ils avaient trouvée comme ça, là-bas, et puis ils en faisaient le culte. Alors, ça ne veut pas, ils ne conféraient pas à cette pierre le pouvoir de créer quoi que ce soit, ni le pouvoir de gérer quoi que ce soit. Ils ne croyaient même pas que cette pierre-là, comme c'est le cas pour certains mushrikoun, est la qibla en quelque sorte, c'est le moyen pour se tourner vers un esprit, et cet esprit-là gère des choses de façon autonome. Non, ils se rapprochaient spirituellement soit de cette pierre, soit de l'esprit que symbolise cette pierre, soit c'est parce qu'ils étaient en quelque sorte animistes, et ils pensaient que dans toute chose de la nature, il y a une âme, animus, et donc on se rapproche spirituellement d'elle par soumission, par grand amour. Et bien ça aussi c'est une forme de ibada kubra qui consiste en du shirk akbar billah. Alors vous voyez, ce n'est pas que la rububiyya. Alors il dit kunna na'budu al-hajar, nous adorions la pierre, fa idha wajadna hajaran huwa akhyaru minhu alqaynahu wa akhadna al-akhar. Et lorsque nous trouvions une pierre qui était meilleure que la première, nous délaissions, nous jetions la première et nous prenions l'autre. فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به. Et lorsque nous ne trouvions pas de pierre, vous savez qu'est-ce qu'il exprime là? Que nous avions besoin d'étancher ce besoin de spiritualité, de rapprochement spirituel, de soumission spirituelle, d'expression d'amour spirituel vis-à-vis de quelque chose. Alors ils croyaient en Allah, mais bien sûr, mais ils avaient pris ça comme des intermédiaires pour les rapprocher davantage encore d'Allah. Malgré ça, c'était du shirk akbar billah. Qu'est-ce qu'il disait? Lorsque nous ne trouvions pas de pierre, eh bien, nous faisions un tas de terre, nous prenions une chèvre, nous la traînions sur ce tas, et ensuite, nous faisions le tawaf. Ici, il s'agit de ibada de cette pierre. Alors, vous voyez, même ce rapprochement spirituel par soumission, vous voyez bien de ce que je veux parler, eh bien, ça aussi, ça doit être réservé à Allah. On se rapproche par la soumission à tadallul wal hubb al-gha'i vis-à-vis de Dieu, et on ne fait ça vis-à-vis d'aucun autre que Dieu. Bien sûr, on aime tous ceux qui sont proches de Dieu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tous les prophètes, les sahaba, les awliya, on les aime, mais on ne se rapproche pas spirituellement en se soumettant spirituellement à eux. C'est réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez encore parmi les constituants de ce minimum de ibadatullah le fait d'aimer Dieu. Alors aimer, c'est pareil. Il y a différents degrés dans l'amour et dans l'affection. Tout à l'heure, on a dit qu'on voit qu'il y a des autres que Dieu qui ont des qualités. Eh bien, il y a aussi d'autres que Dieu que nous aimons. Ah, ce n'est nullement interdit. Alors, il y a l'amour naturel pour les choses. Eh bien, chacun aime l'eau fraîche, par exemple, quand il fait chaud. Et quand on est en état de jeûne, eh bien, on pense un peu plus à cette eau également quand on a soif. On aime la bonne nourriture, une affection normale, on est attiré, modéré, c'est tout à fait normal, cela ne contrevient en rien ni à aslu ibadatillah, ni à kamalu ibadatillah, ni au fait de diviniser Dieu, ni au fait d'adorer Dieu, de l'adoration complémentaire. Tout à fait normal. Après, vous avez des degrés d'affection qui sont plus élevés. Alors, des ulama, en ont distingué 5, certains autres un peu plus. Et vous avez le degré très élevé qui s'appelle, alors tout ça s'appelle hubb en arabe, mais vous avez un degré très élevé qui s'appelle tatayyum. Tatayyum. Ça, c'est le degré d'amour, de divinisation. Cela doit être fait vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis d'aucun d'autre que lui. Et ensuite, vous avez des degrés intermédiaires qui sont plus forts que le degré naturel, mais qui ne vont pas jusqu'au degré de tatayyum. Eh bien,
cela peut être fait vis-à-vis d'un autre qu'Allah, à condition qu'en soi, il ait été autorisé par Allah, et ensuite à condition que cela soit en quelque sorte relié avec l'amour pour Allah. On aime un tel d'un amour conséquent pour Allah, et non pas qu'on aime un tel d'un amour très conséquent en plus de l'amour d'Allah, parce que là ce serait un shirk asghar. Alors là on n'est plus dans cette deuxième partie, on est dans la troisième partie auquel on viendra tout à l'heure. Il y a encore d'autres points comme ça. Alors il y a, je ne vais pas tous les citer, si vous le voulez, vous pouvez aller voir le tableau que votre serviteur a réalisé. Cela apparaît dans l'article dont le lien URL apparaît à l'écran. Vous avez un autre point, c'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fixe les normes pour l'être humain. C'est-à-dire pour lui dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui est licite, qu'est-ce qui est illicite. Vous avez allusion à ça dans quelques versets du Coran, par exemple, Shara'a lakum, non, par exemple, Am lahum shuraka ou shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dham bihi Allah. Et vous avez ensuite le célèbre verset de Surat At-Tawbah, Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Le commentaire de ce verset fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est particulièrement explicite. Adi ibn Hatim, l'ayant questionné au sujet de ce verset, il lui a répondu, n'y a-t-il pas que lorsqu'Allah a décrété quelque chose de halal et les gens dont il est question dans ce verset l'ont décrété illicite, alors ces gens-là ont dit, suivant le second groupe de personnes, que oui, c'est devenu illicite, parce qu'un tel l'a dit, rejetant ainsi ce qu'Allah a décrété licite. Et n'y a-t-il pas que lorsqu'Allah a décrété quelque chose d'illicite, et le groupe de gens a décrété que cela est licite, le troisième groupe de gens a dit que c'est devenu licite. Ali a dit oui, il a acquiescé. Alors, la Rasulullah a dit Fatilka ibadatuhum. Regardez bien, on retombe sur nos pieds. Fatilka ibadatuhum. Ça, c'est le fait de faire leur ibadah. C'est ce qui explique le verset. C'est-à-dire le fait de les avoir divinisés. Alors, bien sûr, on vit en France, d'autres qui nous écoutent vivent dans d'autres pays, soit non musulmans eux aussi, des pays sont non musulmans, soit dans des pays musulmans, et vous avez ces pays qui ont fait des lois. Alors faut-il dire que conférer à quelqu'un la faculté de faire une quelconque loi que ce soit, c'est du shirk akbar billah? Non, c'est pas comme ça. Il y a du tafsil. Si c'est juste de l'organisation, par exemple s'arrêter au feu rouge, ou bien s'arrêter au stop, ou bien etc., ben ça il faut bien le faire, hein, c'est tout à fait normal, même en pays musulman, il faut que les autorités elles fassent ça. Ça c'est par maslaha. Mais ici, quand on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait la loi, pour l'être humain, c'est lui qui fixe les normes, ça c'est de nouveau, comme on l'avait dit tout à l'heure, pour la faculté de créer, pour la faculté de gérer, c'est au niveau absolu. Au niveau absolu. Au niveau, en quelque sorte, j'ai presque envie de dire, au niveau métaphysique, c'est-à-dire au niveau de ce que l'homme il croit en sa conscience. Au fond de sa conscience, ça c'est licite, ça c'est illicite. Eh bien ça c'est réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. Shah Waliullah, le célèbre érudit de l'Inde, qui a vécu il y a 2 siècles, il a écrit explicitement, comme tant d'autres, dans son célèbre livre Hujjatullah al-Baligha. Et il dit quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a décrété quelque chose de licite ou d'illicite ou d'obligatoire, etc., c'est parce qu'il est messager de Dieu. Donc, soit il reçoit ça directement de Dieu, soit c'est parce que il a reçu de Dieu les principes généraux qui président à cette fixation de normes, et à partir de là, il a fait son ijtihad, il a fait son istinbat, c'est lui qui a déduit.
Et quant aux ulama qui font ça, eh bien eux, ils interprètent. Ils interprètent. Mais au niveau absolu, décréter qu'est-ce qui est licite, qu'est-ce qui est illicite, mais ça c'est le ressort exclusif de Dieu. Alors, vous avez le cas par exemple où il y a la loi du pays qui contraint ikrah mu'tabar à faire quelque chose que Dieu a strictement interdit. Alors à ce moment-là, il y a ikrah, c'est prévu aussi dans la voie fixée par Dieu, cela est reconnu, donc on peut le faire, mais intérieurement, on va toujours garder cette croyance que cette action-là, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son sujet auquel j'adhère. Et c'est comme ça, puisque tout cela, c'est une question de croyance déjà, c'est divinisé. Et donc conférer cette faculté de légiférer à un niveau absolu à un autre que Dieu, c'est diviniser cet autre que Dieu-là. Alors il y a des gens, il y a des hommes sur terre qui se sont présentés ainsi, eh bien ils le font, c'est leur responsabilité. Nous ne pouvons pas adhérer en tant que musulmans, croyants, monothéistes à cette façon de voir, ils l'ont fait. Vous avez par exemple dans certains pays la loi qui dit que telle chose, telle action est autorisée, alors même que dans la loi de Dieu, dans la norme fixée par Dieu, cela est strictement interdit. Eh bien, nous continuons à garder cette croyance au fond de nous que cela est strictement interdit. Ce n'est pas nous qui avons fait cette loi du pays, mais ceux qui la font, ce sont eux qui l'ont faite. C'est eux. Nous ne le faisons pas. Et nous continuons à garder en notre conviction que c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu l'a voulu. Alors ça, c'était en quelque sorte la deuxième partie qui concernait aslu ibadatillah, diviniser Dieu. Le contraire de ça, c'est ta'atilullah, conférer une de ses facultés à un autre que Dieu, c'est du shirk akbar billah. Et s'abstenir de le conférer à un autre que Dieu s'appelle tawhidullahi bil ibada. Garder Dieu unique dans la ibada. On retombe bien sur nos pieds. On a de nouveau le tawhid, l'uluhiyya. Alors, uluhiyya, c'est un état. C'est le fait d'être divin. Ibada, c'est l'action que l'être humain fait, ou une autre créature, comme un djinn, fait vis-à-vis de Dieu. Uluhiyya et ibada sont liés, mais selon deux perspectives différentes. Al-uluhiyya, c'est l'état de qui est divin. Ibada, c'est diviniser quelque chose. Et on se retrouve dans quelques secondes, Inch'Allah, pour la troisième partie. Troisième partie donc, concernant maintenant al-ibada al-mukammila ou al-ibada as-sughra, dont le fait de ne pas le faire vis-à-vis de Dieu, c'est ta'tilullah al-asghar, et de le faire vis-à-vis d'un autre que Dieu, c'est shirk asghar. Eh bien, ce sont des choses qui sont accentuées, mais qui ne vont pas jusqu'au fait de diviniser. Alors, c'est plus accentué, mais ça ne va pas jusqu'au fait de diviniser. Alors, vous avez dans plusieurs niveaux. Et là, on comprend que tout peut être ramené à wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Comment cela tout? Parce que jusqu'à présent, on a vu ibadatullah al-kubra, aslu ibadatillah, et de ne pas le faire vis-à-vis d'un autre qu'Allah, donc se préserver du shirk akbar billah. Mais là, on va voir que dans ce complément de ibada, eh bien, il y a tout. Déjà, il y a le fait de faire les actions maintenant qu'Allah a rendues obligatoires sur nous. Que ce soit des actions purement cultuelles, c'est cela que, au sens particulier du terme, on appelle ibadatullah, comme les prières rituelles, salawat, ou le jeûne, ou le pèlerinage, on avait parlé de ça tout à l'heure. S'abstenir de faire même la quantité qui est obligatoire vis-à-vis d'Allah, tout en sachant que cela est obligatoire et en ne reniant pas, s'abstenir de le faire, c'est du ta'tilullah
al-asghar. Pourquoi? Parce que c'est ne pas faire, c'est avoir délaissé la kamal ou ibadatillah al-wajib, ou encore al-ibada al-mukammila vis-à-vis de Dieu. Alors, vous voyez que ça tombe de nouveau dans wa'budullah. Et à ce moment-là, le faire vis-à-vis d'un autre qu'Allah, qu'est-ce que cela serait? Ce serait de l'ostentation. L'ostentation consiste alors à faire cette petite ibada. Je vous avais dit déjà 2 fois, attention au mot petit. Alors pourquoi on dit petit? Eh bien parce que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé ash-shirkul asghar. Inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar. Qalu wa ma ash-shirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. C'est l'ostentation. Alors l'ostentation, regardez, et on le comprend très bien, que c'est de la ibada sughra. C'est-à-dire on n'a pas égorgé un animal, on n'a pas abattu un animal pour se rapprocher spirituellement de Dieu, pour lui offrir cela. Cela consisterait en du shirk akbar billah. On ne s'est pas prosterné avec l'intention de se rapprocher spirituellement et de se soumettre avec amour à l'être devant qui on s'est prosterné, de sorte que ce soit du shirk akbar. Ici c'est du shirk asghar. Pourquoi? Parce que on s'est bien prosterné devant Dieu, mais intérieurement on voulait se faire remarquer que lui se prosterne beaucoup par autre que Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié cela de shirk asghar. Alors, ne pas faire du tout la salat qui est obligatoire, c'est du ta'tilullah al-asghar. Un petit ta'til parce que cela consiste à délaisser la ibada mukammila, complément de ibada nécessaire. Et le faire, mais en quelque sorte faire intérieurement cela pour autrui, puisque intérieurement, ça c'est du shirk asghar. Alors, le shirk akbar constitue du kufr akbar. Par contre, tout shirk asghar n'est pas du kufr akbar, mais c'est du fisq asghar. C'est un grand péché, mais qui ne va pas jusqu'au kufr akbar. Tous les shirk asghar sont comme ça. Et ils sont aussi haram, bien sûr, ils sont interdits. Alors, une fois, ici même dans ces locaux de notre Darul Ulum, l'Institut de théologie musulmane de la Réunion, dans un cours, j'avais exprimé devant les étudiants d'une classe qui a terminé le cursus aujourd'hui, est-ce qu'il n'y aurait pas des ulama qui auraient dit shirk akbar, et ensuite shirk saghir, et ensuite shirk asghar. Saghir, ce serait pour ce qui est haram, et asghar, ce serait pour ce qui est makruh tahrimi, un degré, un statut juridique un peu moindre, mais apparemment, en suivant la sunna de Rasulullah, tout le monde a appelé ça shirk asghar. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, faites attention aux mots. Ne nous laissons pas induire en erreur par une considération du fait que ce mot-là, il signifierait ce qu'en fait il ne signifie pas. C'est petit shirk, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est rien. Vous avez encore, dans Dieu, il a voulu que nous ayons un certain nombre de devoirs. Alors vis-à-vis de lui, on en a parlé, mais vous avez aussi vis-à-vis d'autrui. Vous avez par exemple que le chef de famille, il a le devoir de subvenir aux besoins financiers de sa famille, de ceux dont il a la charge. Eh bien, faire cela, c'est aussi kamalu ibadatillah al-wajib. C'est de la ibada mukammila de Dieu. Pourquoi? Avec la conscience que c'est Dieu qui m'a mis ce devoir, donc je le fais. Et quand on le fait, eh bien on adore Dieu aussi, dans cette perspective complémentaire. Celui qui ne fait pas, en délaissant, alors même qu'il a les moyens. Bon, celui qui n'a pas les moyens, le pauvre, il faut l'aider. Mais celui qui ne le fait pas, alors qu'il a les moyens, il délaisse ça. Eh bien, il fait aussi ta'tilullah al-asghar, puisqu'il a délaissé de façon secondaire Allah. En fait, ici, il s'agit de l'ordre d'Allah. Et alors, vous pourriez me demander à quoi consisterait le fait de faire du shirk asghar ici? Eh bien, c'est toute kabira, tout grand péché. C'est du shirk asghar billah. Pourquoi? Parce que Allah, en nous mettant sur cette terre, il nous a donné et nous a conféré un certain nombre de besoins naturels, besoin de manger, boire, pour cela avoir des moyens financiers, posséder du bien matériel, nous avons besoin de nous marier, nous avons besoin de ceci, de cela. Alors, si nous le faisons
en restant dans le cadre de ce qu'Allah agrée, eh bien, ce sera bien et en même temps, ce sera de la kamal ibadatillah. Par contre, celui qui le fait hors cadre, eh bien, il tombe dans du shirk asghar. Pourquoi? Parce que en quelque sorte, il a donné préférence à son hawa sur l'ordre de Dieu. Ce verset dit, as-tu vu celui qui a pris comme sa divinité son hawa? Hawa, qu'est-ce que c'est? C'est le désir. Alors, il peut y avoir ici par rapport à ce verset du shirk akbar, c'est quand ce verset signifie, as-tu vu celui qui a pris ce qu'il a voulu, ce qu'il a désiré comme son ma'boud, qu'il a divinisé. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans la seconde partie. Mais si on le prend avec un autre commentaire, dans cette troisième partie, cela peut signifier, as-tu vu celui qui a trop élevé son hawa, son désir, qui lui-même en soi est naturel, mais il l'a tellement élevé qu'il l'a satisfait d'une façon telle que Allah ne l'agrée pas, Allah le déteste. Allah déteste cette façon-là. Il l'a fait donc dans le haram. Cela revient à du shirk asghar. Vous avez des ulama qui ont écrit ça. Et ainsi de suite. Vous avez encore le fait d'aimer, comme on l'avait dit tout à l'heure, aimer quelque chose d'autre qu'Allah. Et ça, on l'avait évoqué dans la seconde partie. Vous avez l'amour absolu, ça c'est pour Allah. Et le tourner vers un autre que lui, c'est du shirk akbar billah. Et vous avez l'amour naturel, mais ça c'est mubah, c'est tout à fait normal, il n'y a rien sur le sujet. Et vous avez l'amour qui est plus que l'amour naturel, mais qui est moins que l'amour de divinisation. Je vous l'avais dit tout à l'heure, on le répète là, si cela est fait comme ça, ou alors que l'objet de l'amour est interdit, on ne doit pas l'aimer, c'est du shirk asghar billah. Par contre, si cela est fait comme ça, alors que c'est autorisé, mais c'est excessif, et c'est sans être relié et rallié à l'amour pour Allah, cela tombe aussi du shirk asghar. Il ne faut pas aimer quelque chose de façon très accentuée avec l'amour qu'on a pour Allah, mais pour l'amour qu'on a pour Allah. Vous avez encore un autre aspect comme ça qui est la crainte. Eh bien, il y a la crainte absolue, ça c'est réservé pour Allah, et le faire vis-à-vis d'un autre que Dieu, eh bien, c'est du shirk akbar. Et vous avez une crainte excessive qui ne va pas jusqu'à la crainte de divinisation, c'est du shirk asghar. Et puis vous avez la crainte naturelle, il y en a qui a, je sais pas, il a la crainte, je sais pas, il craint, dis-moi un exemple, il craint quelque chose. Bon, mais là c'est un peu l'arachnophobie, là, c'est une phobie par contre. Non, il a une crainte naturelle. J'avais un professeur à l'école publique qui disait qu'un minimum de crainte c'est nécessaire à la psychologie humaine. Si vous enseignez à votre enfant de n'avoir peur de rien, ben il va traverser la route sans regarder puisqu'il n'aura peur de rien. Il faut lui dire qu'ici il y a le danger. Ça c'est naturel, c'est tout à fait normal, c'est mubah, c'est ni shirk akbar, ni shirk asghar, même si c'est pas relié avec Allah, c'est naturel. Et vous avez encore le tawakkul, s'en remettre à Dieu. Alors là c'est lié avec la notion de rububiyyah. Alors justement, ici aussi, vous avez les asbab, les causes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a naturellement mises en place sur terre. Eh bien, ces causes-là, c'est naturel. Croire en la sababiyya, la causalité de ces causes, c'est mubah, c'est normal. On ne peut pas effacer. Allah lui-même nous dit أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Allah est celui qui a fait descendre du ciel une eau et par son moyen, bihi, par son moyen, il a fait pousser, il a fait sortir, minat thamarati, comme fruit, il a fait sortir en tant que fruit une subsistance pour vous. L'eau, c'est le moyen. Maintenant, Allah reste le musabbibul asbab. C'est lui qui a mis en place les causes, c'est lui qui les gère. Effectivement, il se peut que quelqu'un arrose sa plante et la plante ne pousse pas. Pourquoi? Parce que Allah fait, soit il a fait apparaître une autre cause qui ronge la plante de dessous. Alors vous voyez, il y a la cause de l'arrosage, mais il y a aussi d'autres, des mawani', comme on dit, ça empêche, les empêchant. Vous avez encore, il peut que la plante soit atteinte d'une maladie et il peut miraculeusement faire que la plante ne pousse pas. Alors effectivement, il n'en demeure pas moins
qu'on reconnaît la sababiyya des asbab. Ce n'est pas une illusion. Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Vous avez dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allusion à des choses comme ça. Shah Waliullah lui-même, on a fait une petite compilation dans son livre Hujjatullah al-Baligha que ces choses-là, elles ont un effet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam même a reconnu telle chose, elle a tel effet, telle chose, elle a tel effet. Alors ici, tawakkul, s'en remettre à Allah. Alors au niveau absolu, on s'en remet à Allah puisque c'est Allah qui gère toutes choses, on l'avait dit tout à l'heure. Et ne pas avoir ce minimum de tawakkul, c'est tomber dans le ta'til Allah al-akbar, de dire que non, Dieu ne gère rien, c'est ça le contraire de ce tawakkul-là. Et ici, dans cette troisième partie, c'est de s'en remettre de façon pratique, de façon suffisante, de la façon voulue, wajib, kamal tawakkul al-wajib à Allah. C'est-à-dire avoir les causes qui sont à notre disposition, mais s'en remettre à Allah aussi. C'est nécessaire faire les causes, oui, aussi s'en remettre à Allah, invoquer Allah, lui demander et du fond du cœur s'en remettre à lui. Alors vous avez ensuite un degré qui est kamal tawakkul al-wajib, et vous avez un autre kamal tawakkul al-mustahab, lui il est facultatif. Alors celui qui n'a pas kamal tawakkul al-wajib, il tombe dans le ta'tilullah al-asghar. Et s'il manque à ça, alors fatalement, qu'est-ce que c'est le shirk asghar ici? C'est de s'en remettre trop à des causes qui sont établies. Ici, si quelqu'un s'en remet trop à une cause qui est établie, il tombe dans le shirk asghar. J'ai bien dit une cause qui est établie. Pourquoi? Parce qu'il faut la contrebalancer avec notre tawakkul sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut arriver aussi que quelqu'un croit être une cause, ce qui en fait n'est pas une cause. Alors c'est pour ça qu'il faut ensuite approfondir, regarder si vraiment il y a une causalité ou pas. Et celui qui fait ainsi, il tombe de nouveau dans le shirk asghar. Même s'il ne s'en remet pas trop à cette cause, mais c'est pour ça qu'il y a eu l'histoire des Naw. Alors Naw, c'est un mot qui veut dire la position de l'étoile. Alors ils croyaient, les Arabes, que d'après la position de l'étoile, il pleut ou il ne pleut pas. Or, cela n'est pas prouvé, cela n'est pas établi. Alors c'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a parlé de cela. Alors si quelqu'un croit que l'étoile est un être à part entière qui lui-même gère de façon autonome par rapport à Allah la pluie, là c'est du shirk akbar billah. Si par contre la personne croit que c'est Allah qui a mis ça, c'est une cause inerte, comme il a fait que l'eau fait pousser la plante, il a fait que la position de telle étoile, cela fait pleuvoir, alors c'est un shirk asghar, parce que cela n'est pas établi. Par contre, si quelqu'un dit, voilà, il y a un front de haute pression ou basse pression atmosphérique, et bi-idhnillah, il rajoute ça, bi-idhnillah, cela a telle propriété, soit que cela fait pleuvoir, soit que cela ne fait pas pleuvoir, mais tout restant dans la gestion d'Allah, eh bien ça c'est très bien, il n'y a rien. C'est ni shirk akbar, ni shirk asghar. Voilà, c'était quelques réflexions sur la ilaha illallah, comme nous l'avons vu. Il y a donc une partie qui est at-ta'lih, la divinisation, aslu ibadatillah, qu'il faut faire complètement et dans tous ses aspects vis-à-vis d'Allah, sous peine de tomber dans le ta'tilullah al-akbar, et dont il ne faut faire aucun constituant vis-à-vis d'un autre qu'Allah, sous peine de tomber dans le shirk akbar billah. Et il y a une autre partie, comme nous l'avons vu, tout ce qu'Allah nous a dit peut entrer là-dedans. Tout ce qu'Allah nous a dit de faire, de ne pas faire, de considérer, la causalité, les causes, et tout. Alors ensuite, vous avez des cas qui ne tombent pas dans le shirk, ni akbar, ni asghar, et qui pourtant sont moins bien. Vous avez par exemple ce qui est makruh tanzihi. Alors le makruh tanzihi, il reste, comme makruh tanzihi, cela veut dire légèrement déconseillé. Cela reste affilié au jaiz, à autoriser. Mais c'est différent de mubah. Mubah veut dire purement autorisé. Mustawil fi'l wa ta. On le fait, on ne le fait pas, c'est égal dans le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, le jaiz, lui, il englobe le mubah ainsi que le makruh tanzihi. Ça reste autorisé. Bon, il peut y avoir sur certains de ces constituants du jaiz qui sont makruh tanzihi, c'est légèrement déconseillé. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que
لا يتقرب العبد dans le hadith قدسي لا يتقرب العبد مني بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. C'est le hadith قدسي bien connu dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le serviteur ne peut se rapprocher de moi par quelque chose qui me soit plus aimé, plus apprécié que ce que j'ai rendu obligatoire sur lui. Ensuite, il ne cesse, c'est pas écrit ensuite, mais il ne cesse de se rapprocher de moi par ce qui est surérogatoire, c'est-à-dire facultatif, ce qui est recommandé, ce qui vient ensuite. Alors n'oublions pas, il y a des priorités, ces choses-là, elles sont prioritaires, bien reconsidérer toutes choses, remettre Allah subhanahu wa ta'ala au centre, comprendre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam c'est son messager, c'est un homme parfait en tant qu'humain, il n'a pas la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr, il est parfait en tant qu'humain, et ensuite il y a les interprétations des ulama auxquelles nous sommes attachés, nous devons nous attacher pour mieux comprendre, remettons chaque chose à sa place, les causes à leur place, l'affection que nous avons pour toute chose à sa place, et Inch'Allah, avec l'aide d'Allah que nous invoquons, nous parviendrons à mettre en pratique ces versets-là. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Faites la ibada d'Allah, ne lui associez rien dans la ibada. Alors il y a une suite. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite nous dit de bien agir envers telle catégorie de personnes. Ça commence par les parents et ça finit par ceux qui existaient à l'époque, les esclaves. Bien agir envers eux. Bien, quelqu'un pourrait me dire, mais ça contredit ce que tu nous as dit. Tu nous as dit que tout ça entre dans la ibada. Non, on appelle ça atful khas ala al-am. C'est-à-dire, d'abord, c'était général, ça englobait déjà, mais ça a été mentionné ensuite de façon particulière, un peu comme dans des versets du Coran, vous avez, cette fois-ci, c'est un verset, Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Dans Laylatul Qadr, et Laylatul Qadr se trouve justement pendant Ramadan, les anges et l'Esprit Saint, c'est-à-dire Gabriel, descendent. L'Esprit Saint, c'est un ange aussi. Oui, mais il a été mentionné particulièrement parce que je voulais attirer l'attention dessus. Eh bien, ici, c'est pareil. L'autre verset que j'avais récité disait وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا. Allah ici fait les éloges et il dit donne lahumul bushra, à eux la bonne nouvelle. Qui? Ceux qui se seront préservés de faire la ibada du taghut. Et wa anabu ilallah, qui auront fait inaba ilallah. Alors inaba ça veut dire se tourner, retourner vers Allah. Ici ça désigne la ibada justement. Et bien on retombe sur nos pieds là. Il s'agit de faire vis-à-vis d'Allah et de ne pas faire vis-à-vis du taghut. Alors qu'est-ce que c'est que le taghut? Un mot là-dessus et puis on s'arrête Inch'Allah. Ce terme provient de la racine Torah. Torah qui veut dire entrer en excès, être en excès, Torah. C'est d'après l'interprétation de Malik qui a été relatée, Malik ibn Anas rahimahullah, qui a été relatée dans Tafsir al-Qurtubi, kullu ma ubida min dunillah. Tout ce qui est en deçà d'Allah et à quoi la ibada a été rendue. Ben, on tombe de nouveau sur nos pieds. C'est un excès. Ceux qui se sont préservés de faire la ibada du taghut, c'est-à-dire de faire la ibada d'un autre qu'Allah. Alors, vous avez ensuite ce qui est taghut en lui-même, et vous avez ce qui est, c'est comme Iblis, qui est taghut al-akbar, il est rebelle contre Allah, il y a ce sens-là dans taghut aussi, il est en excès lui-même. Et vous avez aussi toute chose à qui un être humain a conféré cet excès-là, au point qu'il l'a divinisé, eh bien ça devient un taghut pour cet être humain. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre le mal dedans. Même le bien matériel, il peut devenir en excès. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ta'isa abdud dinari wa abdud dirhami wa abdul khamisa. Ta'isa wa antakasa wa idha shika falan tuqisha. Un malheur à l'esclave, au abd. Abd. Il y a encore la même racine que ibada, bien qu'il y ait une petite nuance. Le abd, il faut être abdullah, et là c'est celui qui aime la pièce d'or et la pièce d'argent et le beau vêtement en excès. Alors cela peut aller jusqu'au shirk asghar, et dans le cas de celui qui ne croit pas du tout en Dieu et qui en a fait le, comment dirais-je,
l'objectif suprême de sa vie, cela peut aller jusqu'au shirk akbar. En général, le croyant, le monothéiste, quand il est excessivement attaché à de l'argent, c'est du shirk asghar, ce qui est quand même une kabira, comme on l'avait dit tout à l'heure. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith, il y a qu'il éprouve la ghayara. La ghayara, c'est la jalousie. Alors attention, ne confondons pas la ghayara avec le hasad. Les deux sont traduits par jalousie en français, mais ça ne veut pas dire la même chose. La jalousie, hasad, c'est quand on souhaiterait qu'un bienfait dont quelqu'un d'autre que nous jouit, il disparaisse. C'est ça le hasad. Par contre, la ghayara, ça n'est pas ça. C'est la jalousie, ça se retrouve aussi en français. On dit ça c'est un mari jaloux ou bien c'est une épouse jalouse. C'est-à-dire qu'il a un sentiment d'exclusivité vis-à-vis de quelqu'un. Et si ce quelqu'un se donne à autre que lui, que ce soit complètement ou que ce soit partiellement, eh bien, il ressent quelque chose qui s'apparente à de la colère. Cette ghayara-là, dans la sunna, il est dit que Allah subhanahu wa ta'ala l'a. Alors, cette ghayara d'Allah, cette jalousie d'Allah, dans la sunna, elle est attribuée par rapport à un certain sens de ce terme. Mais, un autre sens, certes non présent dans ce hadith, est également possible. Et Ibn al-Qayyim l'a écrit en disant Wallahu ta'ala yagharu ashadd al-ghayra ala abdihi an yaltafita ila siwa. Allah éprouve, Allah devient il éprouve beaucoup cette ghayra-là, ashadd al-ghayra, par rapport à son serviteur, quant au fait que ce serviteur, il se tourne vers autre que lui. Et oui, se tourner vers autre que lui, il y a deux niveaux, comme on l'a dit depuis le début. Soit c'est par divinisation d'autre que lui. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, qui nous a tout donné, yagharu. Il éprouve de la jalousie. Donc, il n'est pas content. Soit ça peut être à un degré moindre, il se tourne vers lui vers autre que lui en excès, c'est du shirk asghar. Alors le mécontentement, c'est un mécontentement moindre dans le deuxième cas bien sûr, et c'est un mécontentement quand même. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il relate que Luqman a dit à son fils, Ya bunayya, oh mon fils, la tushrik billah, n'associe rien à Allah dans la ibadah. N'associe rien à Allah, c'est-à-dire dans le caractère divin, dans la uluhiyya, ou en faisant la ibadah, comme on l'a dit, inna shirka la zulmun azim. Parce que associer quelque chose à Allah dans la ibadah, c'est une énorme injustice. Alors c'est une injustice, alors il y a les degrés qu'on a vus là, soit c'est l'injustice qui va jusqu'au kufr, soit c'est une injustice qui constitue du fisq asghar, et c'est une injustice vis-à-vis d'Allah, pour les raisons que l'on comprend bien, c'est une injustice vis-à-vis de soi-même, parce qu'on se donne de cette façon excessive, c'est pas se donner, mais on se donne de cette façon excessive à quelqu'un autre que celui qui le mérite. Eh bien, nous-mêmes, quelque part, c'est un zulm sur nous-mêmes, puisqu'on devrait réserver ça par rapport à nous-mêmes que à Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, c'est un zulm sur celui qu'on a divinisé, puisqu'on l'a élevé à plus que ce qu'il était vraiment. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Je vous remercie pour votre attention. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة